धम्मा फाउंडेशन इंडिया के सारे अहदेदार वर्कर और तुसी अज अपना कीमती वक्त कट के इत्थे आए हैं। जिदा मेरे तो पहला बुलारिया ने कहा कि अज का दिन बहुत खास दिन है। मैं तो ये कहूँगा कि जिहड़े आपां फॉर्मल पुराने बुद्धिस्ट हाँ, साडी हिस्टरी जी डिस्ट्रोय कर दी गई सी, लेकिन साडा इतिहास 14 अक्तूबर 1956 तो शुरू हुआ। उस दिन असी इंसानों की कतार में खड़े हुए थे। ये कोई शक की गल नहीं है कि जिहड़ी दिमाग की गुलामी हुंदी आ वो सब तो भैड़ी गुलामी आ। जे मेरे बाहां दे विच जंजीरां पा दित्तियां जाण, पैरों में पा दित्तियां जाण, वो कट्टियां जा सकदियां, लेकिन जिहड़ी दिमाग की गुलामी आ उहनूं कड्ढना बहुत मुश्किल है। तो साडे लोगों के विच अज भी दिमागी गुलामी है। तो बेड़ी तो किसी ने भी नहीं पाई, लेकिन वो जिहड़ी दिमागी गुलामी आ वो निकल नहीं रही है। जदों कि साडे बजुर्ग, साडे भगवान बुद्ध की दुनिया जिहड़ी आ वो तारीफ कर रही है। डॉक्टर इकबाल का तुसीं नाम सुनिया होना, जिन्हें लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल से ना हमारा। ये अलग गल है कि जो मक्कियों हज करके आया फिर उन्हें भी पाकिस्तान का नारा लाता सीगा। वो लिखते हैं बहुत धर्म की तारीफ कर लग्या। एक कट्टर मुसलमान की कह रहा, कौम ने पैगामे गौतम की जरा परवाह न की, कौम ने पैगामे गौतम की जरा परवाह न की, कदर पहचानी ना अपने गौहरे चकदाना की। पहली लाइन तक तुसीं समझ गए आ। गौहरे चकदाना एक अनमोल हीरा हुंदा जिहदी कीमत कोई नहीं है, लड़के लै जाए वो लै जाए। कि बुद्ध का एक भारत का हीरा सीगा जिहड़े इत्थे दे लोकां ने उहनूं परखिया नहीं है। और रविंद्रनाथ टैगोर जिहड़े भारत के पहला नोबल पीस प्राइज जितने वाले आ, वो भी इंग्लिश में की कह रहे आ, ब्रिंग बैक गोल्डन डेज ऑफ द बुद्धा। कि भगवान बुद्ध जिहड़े सुनहरी दिन आ वो वापस लैके आओ, यानी बोधी राज वापस लैके आओ। और असी हाले विचार कर रहे हैं कि असी बोधी बनीए या ना बनीए। एक मेरा बुजुर्ग सोहरावर्दी वो मुसलमान बन गया, तीजा वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनया। अज असी फिर सोची जा रहे हैं सिख धर्म बनाइए या जिथे चिक्कड़ में पहला बुद्ध धर्म हिंदू धर्म में वो पिछे रहिए। हम तो सुखना मासी का भी बन लग पई कि जा मुसलमान बनीए। उन्हें एक ने बुद्ध धर्म बनाया तो मुसलमानों ने उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाता। अज असीं उत्थे खड़े हैं। दुनिया का जोड़ा सब तो बड़ा साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइनस्टाइन, जर्मनी का, जोड़ा एक ईसाई परिवार में पैदा होया, वो की लिखता है कि साइंस की दुनिया के सिर्फ एको ही एक धर्म रहेगा, वो बुद्ध धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा, एक ईसाई साइंटिस्ट कह रहा है कि असी हले विचार करी जा रहे हैं कि बाबा साहब के कहे हो बुद्ध बनीए या ना बनीए। असी बड़े नारे लाने बाबा साहब तेरी सोच के पहरा देंगे ठोक के। पहला उन्होंने वो पूछा कि सोच के उत्ते तुसीं पहरा देना या कि बाबा साहब की सोच के उत्ते पहरा दिता। इदा ही बाबू कांशी राम जी बारे, कांशी राम तेरी सोच के पहरा देंगे ठोक के, जिहड़ा उन्हें कहा सी कि 2006 के जिथे बाबा साहब ने बुद्ध धर्म बनाया सी, मैं 2 करोड़ यूपी के चमारा में लिजा के बोधी बनाना। ये मतलब उन्हें कांशी राम ने तो यूपी ने कहा शायद इस करके इतने आ वो लाल बत्तियां बैठन के तो सुपने देख रहे आ, पर उस बाबा साहब की कांशी राम जी की गल कही उन्होंने नहीं पूरा करना चाहते। जो कोई गल आती है उत्थे खड़ी होंगी आ। मैं अखीर के क्योंकि मैं पिछले 55 साल तो लंदन में रहना, जिस तरह निर्मल जी हुई क्या सारी दुनिया घूमता, मैं जरा थोड़ा बाहर दसदा कि जरा जिदा 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 अपने जोड़े इकबाल जी आ, जोड़ा उन्होंने शेर आ, वो आखिरी 4 लाइन आया जोड़ा मैं क्या कौम ने पैगामे गौतम की, वो 4 लाइन की आ, ब्राह्मण संसार है अब तक नए पदार में, क्षमा गौत में जल रही है महफिल ज्ञान में। कि अज भी भारत के ब्राह्मण अपना झूठ का जाल बिछा के
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਮਣ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਆ। ਉਹਨੀ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਿਡਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਖਰਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਬਣੇ ਹੋਆ, ਪੀਸ ਪਗੋਡਾ ਬਣੇ ਹੋਆ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਲਟਨ ਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ 60 ਮੀਲ ਬਾਹਰ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਝੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਸ ਪਗੋਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਝੀਲ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਪੀਸ ਪਗੋਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ 26 ਏਕੜ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ 26 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਦੀ 26 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਮਿਲਟਨ ਕੀ ਦੂਜਾ ਖਾਸ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਇਨਾ ਆ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਡ ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਥੇਮਸ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੰਡਨ ਕੌਂਸਲ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁਛ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਰੋਪਲੇਨ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਿਵਰ ਥੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਕ ਆ, ਬੈਟਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੰਡਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 80 ਫੁੱਟ ਪੀਸ ਪਗੋਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ 500-600 ਸਾਲ ਦੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਸ ਪਗੋਡਾ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਮਪਦ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਰਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ 4-5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਚੂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ 1000 ਸਾਲ 'ਚ 2000 ਸਾਲ 'ਚ ਅਗਰ ਕੁਛ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਤਲ-ਪੁਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ 2 ਇਹ ਬਣਾਏ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਜ਼ ਇੰਡ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਥੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ 25 ਅੰਬੇਡਕਰ ਲੱਭਣੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਪੋਰਟਰੇਟ, ਇੱਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਲਗਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਪੋਰਟਰੇਟ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। 4.5 ਲੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੁਪਈਆ, 4,500 ਪਾਉਂਡ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਂਟ ਬਣਾਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 3 ਪੋਰਟਰੇਟ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੌਂਡ ਕਮਾ ਕੇ ਬਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 1 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਠ ਭੱਜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ UK ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ UK ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਜੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਿਟਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ UK ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 429 ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋ ਅਛੂਤ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ, ਜਿਨੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਗੁੱਠੇ ਕੱਟੇ, ਗਾਦੜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਣੇ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਛੂਤ ਲੋਕ ਆ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।